Today our lesson is about direct and indirect speech part 1. In part 1 we shall learn about indirect speech with that. In indirect speech we use that when we tell a statement. Statement is a sentence which is not a request, an order or a question. ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో మనం దట్ యూస్ చేస్తాం. సెంటెన్స్లో రిక్వెస్ట్, ఆర్డర్ అండ్ క్వశ్చన్ ఇవి మూడు లేని దానిని స్టేట్మెంట్ అంటారు. Here are some examples of statement. I came just now. They went to school. She bought a phone. He went to office. I can speak Telugu. These are called statements. Now let us know which is statement and which is not statement. I'll come in the evening. That is a statement. He got a job. That is a statement. Do you take coffee in the morning? That is a question. That's why it is not a statement. Please bring my phone. It is an imperative sentence. We are requesting someone to do something. That's why it is not a statement. She joined in the college. That is a statement. They went to Chennai. It is a statement. He died of cancer. That is a statement. She is very weak. Statement. She didn't understand. It is a statement. Close the window. It is not a statement. It is an imperative sentence because we are telling someone to do something. Write your address here. This is also an imperative sentence. Did he come from Mumbai? It is a question. It's not a statement. I took corona vaccine. It is a statement. She didn't take any vaccine. It is a statement. Shruti bought a laptop. It is also a statement. Before starting the class, I want to tell you something. There are some rules in direct and indirect speech like will becomes would, can, could, shall, should, tomorrow, next day, present continuous, past continuous. Like this, so many rules are there, but you need not follow all these rules while speaking. We have to follow these rules only while writing. These are only grammar rules. We need not follow grammar while speaking. మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఈ రూల్స్ అన్నీ ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ గ్రామర్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. అర్థమైంది అనుకుంటాను. నౌ విల్ స్టార్ట్ ద క్లాస్. నౌ వీ షల్ సీ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఐ విల్ కమ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ అంటే నేను సాయంత్రం వస్తాను. నేను సాయంత్రం వస్తానని ఒకరికి చెప్పాను. ఐ సెడ్ టు హర్ ఐ విల్ కమ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్. నేను సాయంత్రం వస్తాను అని ఆమెతో అన్నాను. దిస్ ఈజ్ డైరెక్ట్ స్పీచ్. నౌ విల్ సీ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇన్ పాజిటివ్. I told her that I will come in the evening. నేను సాయంత్రం వస్తానని ఆమెకు చెప్పాను. I told her కాబట్టి ఆమెకు చెప్పాను. She told me that she will come in the evening. సాయంత్రం వస్తానని ఆమె నాకు చెప్పింది. ఆమె నాకు చెప్పింది కాబట్టి she told me. They told me that they will come in the evening. సాయంత్రం వస్తామని వాళ్ళు నాకు చెప్పారు. వాళ్ళు నాకు చెప్పారు అంటున్నాం కదా, అందుకే దే టోల్డ్ మీ అనాలి. రాజు టోల్డ్ హర్ దట్ హీ విల్ కమ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్. సాయంత్రం వస్తానని రాజు ఆమెకు చెప్పాడు. వి టోల్డ్ రమేష్ దట్ విల్ కమ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్. మేము సాయంత్రం వస్తామని రమేష్కి చెప్పాము. ఇప్పుడు కొన్ని నెగటివ్ సెంటెన్సెస్ చూద్దాము. ఐ డిడ్ంట్ టెల్ దట్ ఐ విల్ కమ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్. నేను సాయంత్రం వస్తానని ఆమెకు చెప్పలేదు. షీ డిడ్ంట్ టెల్ మీ దట్ షీ విల్ కమ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్. సాయంత్రం వస్తానని ఆమె నాకు చెప్పలేదు. ఆమె నాకు చెప్పలేదు అంటున్నాం కదా, అందుకే షీ డిడ్ంట్ టెల్ మీ అనాలి. దే డిడ్ంట్ టెల్ మీ దట్ దే విల్ కమ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్. సాయంత్రం వస్తామని వాళ్ళు నాకు చెప్పలేదు. వాళ్ళు నాకు చెప్పలేదు అంటున్నాం కదా, అందుకే దే డిడ్ంట్ టెల్ మీ అనాలి.
రాజు didn't tell her that he'll come in the evening. రాజు సాయంత్రం వస్తానని ఆమెకు చెప్పలేదు. సో రాజు didn't tell her అనాలి. We didn't tell him that we'll come in the evening. మేము సాయంత్రం వస్తామని అతనికి చెప్పలేదు. I got a job. She said to me, I got a job. This is direct speech. Let us see some examples in indirect speech. I told Sarla that I got a job. నాకు ఉద్యోగం వచ్చిందని సరళకి చెప్పాను. స్నేహ told me that she got a job. తనకు ఉద్యోగం వచ్చిందని స్నేహ నాకు చెప్పింది. సో స్నేహ told me అన్నారు. They told సీత that they got a job. వాళ్ళకు ఉద్యోగం వచ్చిందని సీతకు చెప్పారు. They told సీత. శివ told శ్రీను that he got a job. తనకు ఉద్యోగం వచ్చిందని శివ శ్రీనుకు చెప్పాడు. We told our teacher that we got a job. మాకు ఉద్యోగం వచ్చిందని మా టీచర్కి చెప్పాము. ఇప్పుడు కొన్ని నెగటివ్స్ చూద్దాం. I didn't tell Sarla that I got a job. నాకు ఉద్యోగం వచ్చిందని నేను సరళకి చెప్పలేదు. స్నేహ didn't tell me that she got a job. స్నేహ తనకు ఉద్యోగం వచ్చిందని నాకు చెప్పలేదు. They didn't tell Sita that they got a job. ఉద్యోగం వచ్చిందని వాళ్ళు సీతకి చెప్పలేదు. శివ didn't tell శ్రీను that he got a job. తనకు ఉద్యోగం వచ్చిందని శివ శ్రీనుకు చెప్పలేదు. We didn't tell our teacher that we got a job. మాకు ఉద్యోగం వచ్చిందని మేము మా టీచర్కి చెప్పలేదు. Now we'll see third example. She got a job in the school. ఆమెకి స్కూల్లో జాబ్ వచ్చింది. అది ఆమె నాకు చెప్పింది. She said to me, I got a job in school. నాకు స్కూల్లో జాబ్ వచ్చింది అని ఆమె నాతో అనింది. This is direct speech. Now we'll see some examples in indirect speech. పాజిటివ్లో చూద్దాం. లత told me that she got a job in a school. తనకు స్కూల్లో జాబ్ వచ్చిందని లత నాకు చెప్పింది. లత told me అనాలి. కిషోర్ told Ravi that he got a job in a tech company. టెక్ కంపెనీలో జాబ్ వచ్చిందని కిషోర్ రవికి చెప్పాడుని కిషోర్ told Ravi అనాలి. సీత అండ్ గీత told me that they got a seat in medicine. సీతకి గీతకి మెడిసిన్లో సీట్ వచ్చిందని నాకు చెప్పారు. సీత అండ్ గీత told me will say. They told their teacher that they joined in a college. కాలేజీలో చేరామని వాళ్ళు వాళ్ళ టీచర్కి చెప్పారు అనేదాన్ని ఇంగ్లీష్లో మనం దే టోల్డ్ దేర్ టీచర్ అంటున్నాం. టీచర్ టోల్డ్ మీ దట్ ఐ గోట్ 100 మార్క్స్ ఇన్ మ్యాథ్. లెక్కల్లో నాకు 100 మార్కులు వచ్చాయని టీచర్ నాకు చెప్పింది. ఇప్పుడు నెగటివ్ సెంటెన్సెస్ చూద్దాం. లత didn't tell me that she got a job in school. స్కూల్లో ఉద్యోగం వచ్చిందని లత నాకు చెప్పలేదు. కిషోర్ didn't tell Ravi that he got a job. తనకు ఉద్యోగం వచ్చిందని కిషోర్ రవికి చెప్పలేదు. సీత అండ్ గీత didn't tell me that they got a seat in medicine. మెడిసిన్లో సీటు వచ్చిందని సీత గీత నాకు చెప్పలేదు. They didn't tell their teacher that they joined in a college. కాలేజీలో చేరినట్టు టీచర్కి వాళ్ళు చెప్పలేదు. టీచర్ didn't tell me that I got 100 marks in math. లెక్కల్లో 100 మార్కులు వచ్చాయని టీచర్ నాకు చెప్పలేదు. I bought a phone. I said to Shruti, I bought a phone. నేను ఫోన్ కొన్న సంగతి శృతికి చెప్పాను. నేను ఫోన్ కొన్నాను అని శృతితో అన్నాను. దిస్ ఈస్ డైరెక్ట్ స్పీచ్. నౌ వి షల్ సీ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. ఐ టోల్డ్ శృతి దట్ ఐ బాట్ ఏ ఫోన్. నేను ఫోన్ కొన్నానని శృతికి చెప్పాను. శృతి టోల్డ్ మీ దట్ షీ బాట్ ఏ కంప్యూటర్. కంప్యూటర్ కొన్నానని శృతి నాకు చెప్పింది.
హరి టోల్డ్ సతీష్ దట్ హీ బాట్ ఏ హౌస్. హరి ఇల్లు కొన్నానని సతీష్కి చెప్పాడు. శేఖర్ టోల్డ్ కమల దట్ హీ లాస్ట్ హిస్ ఫోన్. శేఖర్ తన ఫోన్ పోయిందని కమలకు చెప్పాడు. వి టోల్డ్ దెమ్ దట్ వి బాట్ ఏ కార్. మేము కార్ కొన్నామని వాళ్ళకి చెప్పాము. నౌ నెగటివ్ సెంటెన్సెస్. ఐ డింట్ టెల్ శృతి దట్ ఐ బాట్ ఏ ఫోన్. నేను ఫోన్ కొన్నానని శృతికి చెప్పలేదు. శృతి డింట్ టెల్ మీ దట్ షీ బాట్ ఏ కంప్యూటర్ కొన్నానని శృతి నాకు చెప్పలేదు. హరి డింట్ టెల్ సతీష్ దట్ హీ బాట్ ఏ హౌస్. హరి ఇల్లు కొన్నానని సతీష్కి చెప్పలేదు. శేఖర్ డింట్ టెల్ కమల దట్ హీ లాస్ట్ హిస్ ఫోన్. శేఖర్ తన ఫోన్ పోగొట్టుకున్న విషయాన్ని కమలకి చెప్పలేదు. వి డింట్ టెల్ దెమ్ దట్ వి బాట్ ఏ కార్. మేము కార్ కొన్నామని వాళ్ళకి చెప్పలేదు. We shall see one more example. Sunil waited for me. Sunil said to me, I waited for you. సునీల్ వెయిట్ చేసిన సంగతి నాకు చెప్పాడు. నేను నీ కోసం వెయిట్ చేశాను అని సునీల్ నాతో అన్నాడు. ఇది డైరెక్ట్ స్పీచ్. సునీల్ టోల్డ్ మీ దట్ హీ వెయిటెడ్ ఫర్ మీ. సునీల్ నా కోసం వెయిట్ చేశానని చెప్పాడు. స్వప్న టోల్డ్ మీ దట్ షీ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ అస్. స్వప్న మన కోసం వెయిట్ చేస్తున్నానని చెప్పింది. దే టోల్డ్ మీ దట్ దే విల్ వెయిట్ ఫర్ మీ. వాళ్ళు నా కోసం వెయిట్ చేస్తామని చెప్పారు. వి టోల్డ్ హర్ దట్ వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ హర్. మేము ఆమె కోసం వెయిట్ చేస్తున్నామని చెప్పాము. రవి టోల్డ్ మీ దట్ వీ విల్ వెయిట్ ఫర్ కిరణ్. కిరణ్ కోసం వెయిట్ చేస్తానని రవి నాతో చెప్పాడు. ఇప్పుడు నెగటివ్ సెంటెన్సెస్ చూద్దాం. సునీల్ డింట్ టెల్ మీ దట్ హీ వెయిటెడ్ ఫర్ మీ. సునీల్ నా కోసం వెయిట్ చేశానని నాతో చెప్పలేదు. స్వప్న డింట్ టెల్ మీ దట్ షీ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ అస్. స్వప్న మా కోసం వెయిట్ చేస్తుందని నాకు చెప్పలేదు. దే డింట్ టెల్ మీ దట్ దే విల్ వెయిట్ ఫర్ మీ. వాళ్ళు నా కోసం వెయిట్ చేస్తారని నాకు చెప్పలేదు. వి డింట్ టెల్ హర్ దట్ వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ హర్. మేము ఆమె కోసం వెయిట్ చేస్తున్నామని ఆమెకు చెప్పలేదు. రవి డింట్ టెల్ మీ దట్ వీ విల్ వెయిట్ ఫర్ కిరణ్. కిరణ్ కోసం వెయిట్ చేస్తానని రవి నాకు చెప్పలేదు.